सारे ताड़ी। प्रभु तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बरकत देवे। आमीन। आओ ਅਸੀਂ ਹੁਣ खुदा ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। आप अपनी बाइबलां अपने हत्थां दे विच लवांगे और असी राजा की किताब विचों खोलांगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर नू चंगी तरह जान लो। परमेश्वर नू चंगी तरह जान लो। अज मेरा विषय यह है कि परमेश्वर नू चंगी तरह जान। जदों आपां किते रिश्ता करना हुंदा है, किते रिश्ता करना हुंदा है, तां आपां उस परिवार नू चंगी तरह जान लेंदे। जानते हैं या नहीं? आपां उस परिवार के बारे आन गवान तो पूछते हैं, इधर उधर तो पूछते हैं, मुंडा किन्नियां पढ़िया, कुड़ी किन्नियां पढ़ी, की करते आ, कोई नशा तो नहीं करते, कुड़ी सही आ, उसका करैक्टर सही आ, तो असीं सारे पासों इधर उधर पूछते हैं। चंगी तरह छानबीन करके फिर ही रिश्ता करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जेकर असीं कोई घर वेखना हुंदा है जां घर लेना हुंदा है तां घर असीं चंगी तरह देखते हैं। माहौल किस तरह का है, कि जगह किहो जिही आ, बसां उत्थे आउंदियां जांदियां टाइम नाल, बस अड्डे तो किन्नी दूर पैंदा, आंढ गुआंढ किस तरह दे आ, रेट किन्ना, कीमत किन्नी, साडे परिवार दे अनुकूल होगा कि नहीं, पानी का रेट सही आ, बिजली का रेट सही आ। असी एक घर लैन दे लई भी उस नूं चंगी तरह देख लेने, फिर घर। हुण अज असी परमेश्वर की गल करन जा रहे कि की तुसी परमेश्वर नूं चंगी तरह जानते हो। असीं एक आयत पढ़ांगे। आओ पहला राजा की किताब उसका 17 अध्याय, उसकी असी 8 को लैके 16 तक पढ़ांगे। और मैं चाहता हाँ कि भाई लाजरस अगे आ जाए, इत्थे अपनी बाइबल लैके, और असी आयतां जिहड़ियां साडीआं 8 आयतां वा असी भाई लाजर नाल पढ़ांगे। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸਿਦੋਨ ਦੇ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਟਿਕ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆਵੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਤਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮਰੀਏ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੋਲੇ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟੇਗਾ, ਆਮੀਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਹੋਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ
ਫਿਰ ਇਹ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਤੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕਾ ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟਿਆ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ। प्रभु अपने पढ़े गए वचन को ब्लेस करे और सी अपने सिरा ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ प्रार्थना करांगे थोड़ी देर के लिए। सर्वशक्तिमान प्रभु वचन पढ़िया गया है और उसी तेरे ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋੜਾ ਦਵੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਮੀਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਚੁਣ ਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ बैठ सकते हो। प्रभु तुम बहुत 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 बरकत दे। हिलजुल बिल्कुल भी ना होवे और ना कोई भजनट होवेगी। करो एकदम सही कर। हालेलुया हालेलुया। हिलचुल नहीं बिल्कुल ही होनी चाहिए। कोई नॉइस नहीं ना बच्चों को इधर उधर भजन देना। अपने बच्चे अपने सांभ के रखो क्योंकि बच्चन का आदर करना साडा बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज असी खुदा दे वचन दे विचों एक बहुत वधिया गल सीखण जा रहे हैं। परमेश्वर नू चंगी तरह जान लो। परमेश्वर नू चंगी तरह जान लो। मैं सोचता तुसी सारे वो भैन भरा इत्थे बैठे हो जेड़े यीशु मसीह नू मनदे पे। आमीन। शायद मैनू चेहरे तुहाडे देख के नजर आउंदा इत्थे इदां दा कोई भी नहीं हैगा जेड़ा नहीं मनदा पिया। आमीन। सब तुसी मनदे हो यीशु मसीह नू और ये वचन फिर तुहाडे लिए ही हैगा है कि तुसी परमेश्वर को चंगी तरह जानते हो। तुसी परमेश्वर को चंगी तरह जानते हो। हालेलुया हालेलुया। और आज दा संदेश तुसी अपने दिलों दी फटियां उत्ते लिख लवो। आमीन। उठदे बहंदे ये गल याद रखियो कि असी परमेश्वर को चंगी तरह जान चुके हैं। जिवें थोड़ी देर पहला मैं दस रहा सी कि असी जो परिवारिक रिश्ते करते हैं तो किन्नी असी छानबीन करते हैं। आमीन। जदों कोई घर लहरा हुंदा है तो किन्नी छानबीन करते हैं। जदों कोई असी मशीनरी खरीदते हैं कार खरीदते हैं जां असी मोटरसाइकिल खरीदते हैं कि असी उसनू अग्गों पिछों चंगी तरह नहीं देखते। उसका रंग नहीं देखते। उसके टायर नहीं देखे जाते। सब तो जरूरी गल उहदे कागजात चेक किए जाते डॉक्यूमेंट चंगी तरह देखते हैं किसते ना किते गड्डी चोरी दी तां नहीं किते गड्डी चोरी दी तां नहीं। असी चंगी तरह देख लेने उन्हों कि गड्डी साडे लायक है या नहीं फिर ही गड्डी खरीदते हैं। हालेलुया हालेलुया। तुसी यीशु मसीह नू मान रहे हो यीशु मसीह दे पीछे चल रहे हो कि तुसी यीशु मसीह नू जानदे हो चंगी तरह। प्रभु यीशु मसीह नू चंगी तरह जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। एक परमेश्वर या तीन परमेश्वर किते तिन्ना दे चक्कर विच तां नहीं पए होए तिन्ना नावां च बपतिस्मा लई बैठे हो।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਤੈਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਥਿਓਲੋਜੀ ਸਿੱਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। इस जगह पे एक एलिया नाम का बंदा है जो खुदा प्रस्त बंदा है, खुदा का नबी है, एक परमानंद भविष्यवक्ता है, एक परमानंद किया है नबी है, उसका नाम एलिया है। और एलिया का उस समय दे विच एक मेजर नबी सी। और उस टाइम में एक राजा सी, अहाब राजा, जो एक बुरा राजा सी, जिन्हें पहला राजे हुए सब तो बद बुराई उस राजे ने की सी। वो एक बुरे राजे के समय दे विच ये विधवा भी रह रही सी। एक बुरे राजे के समय दे विच उथों दा राजा अहाब राजा उन्हें इहो जी औरत दे नाल शादी कर ली सी, ईजबल दे नाल। और ईजबल दा जिहड़ा बाप सी वो दूसरे देवी देवतियां नूं मनदा सीगा, गैर कौमां दे देवी देवतियां नूं मनदा। वो ओहदा पुजारी सी और अपने पहले पुजारी का कतल करके वो उत्थे बैठा होया सी। भाव के जिहड़ी ईजबल सी वो एक कातल दी बेटी सी। ईजबल जिहड़ी वो एक कातल दी बेटी सी। और राजा अहाब राजे ने एक कातल दी बेटी दे नाल, एक मूर्ति पूजक दी बेटी दे नाल शादी करा ली और इस्राएल दे विच ओनू रानी बना दिता। इस्राएली लोग जिहड़े खुदा प्रस्त लोग सन, खुदा नूं जानदे सन, उन्होंने रानी बनाती उन्हें। और उत्थे जातियां होने लग गईयां। रानी ने पूरे देश दे विच अपने देवी देवता के मंदिर खड़े कर दिते और राजा उहदे पिछे पिछे चलण लग गया। अहाब राजा उन्हां दिनां दे विच एलिया नाम का नबी खड़ा होया और एलिया ने भविष्यवाणी कर दी कि एह अहाब राजा, तू ते तेरे घर वाली दोनों ने इस्राएल दे विच मूर्ति पूजा फैला दी है और तुसी कहने फलाना देवता साडा ओदे नाम ते नहीं पैंदा है, ओदे नाम ते नहीं पैंदा। मैं तेनू कहंदा हां कि मेरा परमेश्वर जिउंदा परमेश्वर है। यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। मैं कहंदा हां उस यहोवा दे नाम ते कि आज तो इस्राएल दे विच मींह नहीं पवेगा। आमीन। जा जेड़े मर्जी देवते ले आवी, जेड़े मर्जी देवते की पूजा कर ली, पर मेरे कहण तो बगैर इस्राएल दे विच मींह नहीं पवेगा। आमीन। एलिया ने मींह नूं बंद कर दिता। हालेलुया। हालेलुया। बारिश बंद हो गई। इन्ना ज्यादा इसराइल दे विच काल पै गया। इसराइल दे विच बहुत ज्यादा मुसीबतां आउणियां शुरू हो गईयां। दुनिया मरनी शुरू हो गई। सारे पासों हरियाली खत्म हो गई, शांति भंग हो गई। किते पानी नहीं, सारे नाले सुक गए, सारियां नदियां सुक गईयां, सारे खूह सुक गए, सब पासों पानी खत्म हो गया और आसमान पित्तल दी न्याई उन्होंने तो चमकण लग गया। आमीन। धुप बगण लगी, बुरा हाल हो गया इसराइल दा। इसराइल दे विच एक क़यामत जही आ गई। दुनिया बिल्कुल मुसीबत विच आ गई। कितों पानी नहीं सी लभ रहा उन्होंने दिनों दे विच, किते कोई रोटी का दाना नहीं सी किते किते मिलता। हालेलुया। हालेलुया। उन्हां दिनां दे विच एलिया नबी ने प्रभु ने कहा सारफत दे नगर नूं जा, उत्थे तीवी जो विधवा है मैं इंतजाम किया कि जिन्ना चਿਰ धरती ते मींह नहीं पैंदा तेरे खाने का इंतजाम करेगी।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਫਤ ਨਗਰ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਸਾਰਫਤ ਨਗਰ ਗੈਰ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਣ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਸੀਹੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਬੀਆਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਤੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੁੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਤੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਚਮਚਾ ਕ ਤੇਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ और एक मुट्ठी आटा। और ये लकड़ा चुगन के लिए बाहर गई आ, थोड़ा जिहा बाहर गई लकड़ा चुगन के लिए कि अपने बालके के लिए एक रोटी बनावे, तो उस तो बाद खा के तब मौत तो है ही। हालेलुया हालेलुया उस जगह पे परमेश्वर ने कहा जा सारफत को एलिया कि मैं तेरे लिए एक औरत विधवा ठहरा देती है। जो एलिया उस नगर दे फाटका दे कोल आया और उसने उस भैन नूं देखिया कि ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਕੜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया और की होया कि एलिया ने उन्होंने आवाज दे दी कि बीबी मैनू थोड़ा जा पानी पिला दे, मैनू थोड़ा जा पानी पिला दे। जदों वो पानी ले तुरन लगी तो पिछों एक और आवाज दे दी उन्हें, चप्पा चप्पा रोटी भी ले आवे, चप्पा का रोटी भी ले आवे। हालेलुया हालेलुया एक विधवा सी, इको मुट्ठी आटा घर दे विच एक चमचा तेल दा है, और एलिया ने कह दिता कि मेरे लिए ले आवी। हालेलुया हालेलुया कि असी परमेश्वर नूं चंगी तरह जान चुके। हालेलुया हालेलुया कि सानू पता है कि जे साडे उत्ते इस तरह का टाइम आ जावे कि जदों साडे घर दे विच सिर्फ एक मुट्ठी आटा होवे, एक थोड़ा जा तेल होवे, वो भी खुदा दे बंदे मांग लैन कि भी सानू दे दो, तुसी की करोगे? इन्ने चिर तो यीशु मसीह मानदे सी, आ नौबत आ गई हुण नहीं मनना यीशु मसीह। फिर की करोगे?
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਧਵਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ, ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਤੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਵਾ ਤੇ ਸੌਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਨੋੜ ਦੋ, ਫਿਰ ਕਮਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਭੱਜੋਗੇ, ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੀ ਜਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਆ ਭੈਣ ਸਰਪਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁੱਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਆ, ਇਹ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਵੱਲ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਲੱਕੜਾਂ ਚੌਕਦੀ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲਈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ? ਜਾ ਤੂੰ ਅਗਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਈ, और कोई भी रोग आ गया थोड़े उत्ते, तुसी की करोगे? परमेश्वर का वचन की मांग करता है जे इदां दी प्रॉब्लम साडे उत्ते आ जावे, याद तो नहीं आ जाए, फिर की करोगे? दसो, फिर की करोगे? बाजोगे खुदा नूं छड्ड के? की करना चाहिए है? बाइबल की सिखाउंदी है कि जेकर साडे उत्ते कोई भी प्रॉब्लम आ जावे, कोई भी मुसीबत का समा आ जावे, जेकर असी परमेश्वर नूं चंगी तरह जानदे आ, साडा परमेश्वर की मांग करदा है, बैठ के देखो, चंगी तरह सोचो कि ये जड़ी बीमारी आई है किते मेरे पापा दे करके तो नहीं आई, किते मैं कोई पाप तो नहीं कर लिया, जेड़ा रोग मेरा जा नहीं रहा, मैनू बीमारी लग गई आ, मेरे उत्ते तकलीफ आ गई आ, किते मैनू मैं कोई पाप तो नहीं किया? फिर जाओ पिछली कोठड़ी दे विच घुटड़ियां ते हो जाओ, घुटड़ियां ते हो जाओ और अपने सारे पाप एक एक करके परमेश्वर दे के मान लो, खुदा दे के अपनी गलतियां मान लो,
ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨਾਹਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਚ ਚੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਭੇਡ ਚ ਚੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਚੱਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਢਿੱਲਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗਵਾਹੀ ਦੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਲਹਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਲਹਨ ਆਪਣੇ ਦੁੱਲੇ ਵਰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੁਲਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਆ? ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੰਗੇਜ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਸਭ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਆਮੀਨ। ਬੀਤਣਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਕਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹੂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਡਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਫਕਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭੋਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਹੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਹੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਨਾ ਬਣੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬਣ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਹੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ। ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪਸ਼ਟ ਜੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੈ ਲਓ ਭਾਜੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਖੋਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 8 ਬਪਤਿਸਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਈਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਦ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹਾ। ਹੋਰ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਵਧੀਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ? ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਦਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਫਤ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਚ ਘਾਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸਹੀ ਬਣੋ, ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਖੁਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰੋ ਕਿ ਹਰ ਐਤਵਾਰ, हाँ प्रभु जी मैं हर ऐतवार चर्च आऊँगा, मैं टाइम ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਆਊਂਗਾ, मैं चर्च ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। परमेश्वर तेरे वचन ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ और मैं अंत तक तेरे वचन ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ ਬਈ? खुदा पर जाके की करो? अपनियां गलतियां दा अंगीकार करो। देखो मेरे च किथे घाट आ। परमेश्वर च बड़ियां घाटा करते रहने, परमेश्वर साडी दुआ नहीं सुनदा। केड़ी किताब च लिखा परमेश्वर दुआ नहीं सुनदा? बाइबल च लिखा परमेश्वर साडियां सारियां दुआवां सुनदा। आमीन। किथे लिखा वे नहीं सुनदा? जे किसी दी सुनदा नहीं ना, वो याद रख लो, अद्दे सुनो मेरे बात, परमेश्वर सारियां दुआवां सुनता है। तुसी जाओ फिर प्रभु को, प्रभु मेरे च केड़ी घाट आ, अपनी घाट नूं खोजो। तुहानूं पता नहीं लग रहा हुण मेरे च कोई घाट नहीं, तां वचन पढ़ो, उत्थे बैठ पढ़ो, पवित्र आत्मा नूं कहो पवित्र आत्मा मेरियां गलतियां मेरे ते जार कर, पवित्र आत्मा मैनूं गाइड कर, किथे मेरी प्रॉब्लम आ, किथे मेरे च गलती है, किथे मेरे च गुनाह, की मैं अपने सेवादार दे नाल सही चल रहा हां, अपने आगू दे अधीन हाँ, चर्च विच मैं सही चल रहा हाँ, मैं बीज बीजन दे सही हाँ, मैं दसवंध दे विच सही हाँ, मैं चर्च दी सेवा करन दे विच सही हाँ, मैं प्रभु दा वचन दूसरे नूं दसदा वां, कि मैं प्रार्थना विच लगा रहना, कि मैं बाइबल पढ़दा हाँ, कि मैं संदेश पढ़दा हाँ, कि मैं आत्मावां नूं जित के प्रभु कोल लैके आ रहा हां, कि मेरी जिंदगी मेरे पड़ोसियों के सामने सही है, कि मेरी जिंदगी अपने बच्चों के सामने सही है, अपनी पत्नी के सामने मैं सही चल रहा, पति के सामने सही चल रहा, बच्चों के सामने मैं किद्दां दा मेरा स्टैंड है, कि मैं बच्चों को दिखाना कि मैं किद्दां दा। हालेलुया हालेलुया। तुसी देखो किथे घाट है, अपनी घाट परमेश्वर दे अगे मान लवो, अपने संबंध सुधारो, पहला खुद सही होवो। जो प्रॉब्लम चल रही घर दे विच, ये दूसरे पास्टरां ने नहीं दसना, जिहड़े कहंदे कोठियां ले लो, कारां ले लो, तेल बेचदे आ, खुदा दा नाम बदनाम करदे आ, खुद नूं पापा कहाउंदे आ, बॉडीगार्ड नाल रखदे आ, और आलीशान गड्डियां दे विच आलीशान घरां च रहिंदे आ। ये गल्लां उन्हां ने नहीं दसणीआं कि तुसीं सही होवो। उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं कि सही करन दी, उन्होंने प्रॉब्लम आ अपने ऐश और आराम की चिंता है, ऐश और आराम के लिए जी रहे हो।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਪਾਪਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕੱਢ। ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਤਾ ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਕੋਲੇ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਜਾਓ ਪਿਛਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਓ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਰਕ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਨਰਕ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨਰਕ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਚਨ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵਚਨ ਬਈ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਖੋਜਦੇ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਗਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਫਤਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼? ਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸੰਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰੋ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਪਾਸਟਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੋ। ਪਾਸਟਰ ਕਿ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਛੱਡਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੇ, ਤੀਜੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੇ, ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੇ। ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਬਦਲੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਚੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੀਜੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਚੌਥੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵਚਨ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਜੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਕਈ ਜਣ ਲੱਖ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵਿਸਤਰ ਜਾਣਦੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸੁਣ ਲਓ 20 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, 20 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਈ ਫਿਰ ਸੈਕਟਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਈ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਹੁੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਈ ਹੁੱਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਈ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਯਿਸੂ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਹੀਏ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਨਦੇ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਫਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 100 ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਹੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਆਮੀਨ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਸਾਰਫਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਲਈ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਏ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਾਓ ਪਿਛਲੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇਖੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਘੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਘੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਕੋਠੀ ਜਾਓ, ਕੀ ਮੈਂ ਵਸਤਰ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ 100 ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਗਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਲਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਗੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੰਦਗੀ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜੇ ਸੰਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਘਰੇ ਫਸਟ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦਗੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬੰਦਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਈਏ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੀਏ, ਜਾਈਏ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੌਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਛੁੱਟੀ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਛੁੱਟੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਸੀਹਤ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਵਚਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕਸੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿਤੇ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ। ਦੇਖ ਲਵੋ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਣੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਦੋ ਕਰ ਲਈ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਬੰਦਗੀਆਂ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਥੱਕ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖੁਦਾ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੋਬਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੋਬਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਸੰਗਤੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਜਗਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਲੇ ਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਕੁਚੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਉਹ ਭੈਣ ਘਰ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੋਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੋਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। ਕੁਚੀ ਦਾ ਤੇਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ? 3.5 ਸਾਲ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਘਰਾਣੇ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ। ਕਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਘਰਾਣੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਖਾਣਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰਾ ਘਰਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਦੇਖੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾ ਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰੀਆ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਆਮੀਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਆਮੇਨ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਨੌਕਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਨਾ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਜੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਵੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਰਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਊਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੈਰਾਨ, ਫਿਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਆਣਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਫੁੱਲ ਪਰ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ। ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਅਜੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਆ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਚਲੋ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸਲੋ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਚਲੀਏ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ
ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਪਥਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੈ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਲਓ, ਜਵਾਕ ਦਾ ਹੱਥ ਲਵਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਬੱਚਾ ਬਲਿਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਚ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ 100 ਗੁਣਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਬਚਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬਚਾਊਗਾ, ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹਦੇ ਕਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੋਹੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਹੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਲਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਬਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਬਲਦੇ ਹੋਏ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲਦੇ ਸਾਗਰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਾ ਵੀ ਬਚਾਵੇ, ਨਾ ਵੀ ਬਚਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਵਾਂ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਖ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਮਸੀਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਕਰਾਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਬਸ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਿਰਫ ਭੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਚਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹਜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਸਹੀ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ, ਪੱਠੀ ਦਸਤੂਰ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਸਤੂਰ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਰਸੌਲੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਹਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਗਰੀਬੀ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੱਠੀ ਦਾ ਤਾਅ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੜ ਗਏ, ਹੱਥ ਸੜ ਗਏ, ਬਾਲ ਸੜ ਗਏ। ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਕਿ ਭੱਠੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਸੀ। ਤੇ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਟਣ ਸਾਰੀ ਪਟਾਕਾ, ਸਿੱਟਣ ਸਾਰੀ ਪਟਾਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਟਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਤੇਲ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਹਾਰਨੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਠਣੇ ਬੈਠਣੇ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। और परमेश्वर ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਕੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੁਆ ਨਾ ਵੀ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਆ।
ਹੁਣ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ? ਬੇਸਬਰੇ, ਬੇਸਬਰੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਬੇਸਬਰੇ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਚੰਗਾਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਛੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਛੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਚੰਗਾਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਵਲ ਚੰਗਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝੁੰਡ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ। ਚੰਗਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੋ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਬਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਖੁਦਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਦੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝਾ ਭਰਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਬੰਦ ਕਰਤੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ? ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਅੰਤ ਤੋੜੀ। ਦੇਖਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਐਂਡ ਤੇ। ਐਂਡ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਚੈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਾਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰੁਕ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾ? ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਡੋਲਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਬਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ, ਪਤੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਦਲਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ, ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਜੀਣਾ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ? ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਉਸ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਗਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਾਹਦਾ ਭਰੋਸਾ? ਜੇ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਲੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਕਰ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਨਾਲ ਗਧੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਗਧਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮਲ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਰੀਆ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਸਮਗਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ,
ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਮਨਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਮਨਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਹਾਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, मैं तेन बहुत प्यार करता हाँ। खुदावंद लेले का इंतजाम खुद करेगा। लेले का इंतजाम खुद करेगा। अच्छा घरे रोटियां नहीं हैगियां, तुसी कह दोगे गल रोटियां का इंतजाम खुद करेगा। मेरी बीमारी का इंतजाम किते जा रहे हैं, लो जी इन्ने चर तो मंगते सब तो मुंडा नहीं लभदा, कुड़ियां साडियां कुआरियां मर जानियां, तो मुंडे का इंतजाम कौन करेगा? ये किने बोलना? अस्सी किने बोलना? मुंडे वाले कहते लो जी कुड़ियां नहीं लभदियां, कुड़ियां का इंतजाम कौन करेगा? तो खुदा ते भरोसा करो। आमीन। कई लोग कहते ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਇਹਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਦੁਲਹਨ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਲੇ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਖੁਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਮਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ? ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਚੈਨ ਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਖੁਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਖੁਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। खुदा ने मेरे तो मेरी प्यारी चीज मांग ली है, मैं पीछे नहीं हटना, मैं पीछे नहीं हटना। तोड़ा बच्चा खुदा मांग लवे, तोड़ी बच्ची खुदा मांग लवे, तोड़े परिवार की जी जो कोई मांग लवे खुदा, तो तुसी दे दोगे। इब्राहिम दा ये विश्वासी पक्की तरह जान लो कि तुसी विश्वासी हो कि अविश्वासी हो, छक्की विश्वासी हो, बेसबरेता नहीं कहते, चंगी तरह जान लो खुदा कौन है। हालेलुया हालेलुया। खुदा नु प्यार करते हो तुसी? आमीन। दे दोगे अपने बच्चे दी कुर्बानी? आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदा कद तक देदा, बोड़िया नहीं खुदा उठे, बोड़िया नहीं। हालेलुया हालेलुया। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਨ ਤੂਫਾਨ ਖਿੱਚ ਲਈ और ਲਾਉਣੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਗਲੇ ਤੇ, ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਗਲਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੜਫਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਹੱਥ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋ, ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ। मैं जान गया हाँ, मैं जान गया हाँ कि तू खुदा को बहुत प्यार करता है। आमीन आमीन। बहुत प्यार करता है। अच्छा जानता तो खुदा पहला भी सी, किसी ने सवाल किया भी परमेश्वर को हुण पता लगा, परमेश्वर को पहला भी जानता, सानू भी जानता हुंदा, ओनू ये पता हुंदा केड़ा करेगा केड़ा नहीं करेगा। रास्ते च भज्जू गई था नहीं, मैं हजे परमेश्वर को मनना ही नहीं, मैं तो मनना ही मैं नहीं मानता। अरे इतना तो परमेश्वर यार बच्चे मांग लेंदा, मैं परमेश्वर मंगना नहीं, मैं नहीं मानना। माता भी मानते ठीक है, बाबिया ठीक है, ये परमेश्वर मैं नहीं मानना। मेरे बच्चे की कुर्बानी मांग ली, मेरा बच्चा कितना प्यारा 100 साल की उम्र च मिलया, मैनू हुण नहीं मैं देना, हुण मैं नहीं देना। बहुत सारे तो भज जाने च खुदा नूं पता सी ये करेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। खुदा नूं पता कौन कुर्बानी देवेगा,
ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਚਲੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੋਗੇ? ਉੱਤਰ ਜਾਓਗੇ ਪੂਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ। ਯੈਸ 40 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਮੈਕ ਵੀ